Hello guys, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் சிங்கிள் எலக்ட்ரான் டிரான்சிஸ்டர். டிரான்சிஸ்டர் பற்றி நம்ம நிறையவே கேள்விப்பட்டிருப்போம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் அ 3 டெர்மினல் டிவைஸ். இட்ஸ் அ செமிகண்டக்டிங் டிவைஸ்ன்னு படிச்சிருப்போம். அதனுடைய ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் ஆக்டிங் அஸ் அ ஸ்விட்சிங் டிவைஸ் அண்ட் இட் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் அன் ஆம்ப்ளிஃபையர் கேள்விப்பட்டிருப்போம். இதில் வந்து இப்போ இந்த ஸ்விட்சிங் டிவைஸாக இருக்கிறத பேஸ் பண்ணி நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் கான்செப்ட்ஸை. So we know that transistor switches between on state and off state. In that context we say it has an ability to change from conducting state to insulating state. So according to Moore's law, transistor or density in integrated chip la pathina it doubles every year nu sollirukanga. And in olden days to switch on a silicon transistor we require 10 million electrons. Ana ipo pathina it has been reduced into nearly 10,000 electrons. We are going to see a unique type of a device known as single electron transistor, which is very sensitive to transfer of one electron charge. So adha patti detail ah aduthu paapom. Before getting into this MOSFET structure and its operation ennandradha indha clipping la parunga. The simplest of these is the binary system, which needs just two symbols for communication. Each state is described with a 1 or a 0, according to what has been agreed by the communicators beforehand. An electrical switch is an example of a system that processes and stores information. An electrical switch has two possible states, on and off, and so it can transmit and store information in the same way as more rudimentary procedures. A switch is off when an electrical charge can't flow through it, so there's no current. In the on state, a charge can flow, creating an electrical current. In order to store and manage huge amounts of information in the least space, these switches need to be manufactured as small as possible. A microchip can contain billions of them. However, tiny as they are, they still have to work as electrical switches. There must be a path for the electrical charge to flow and some electrical mechanism that will allow or prevent the flow of this current. This minute switch is the MOSFET. The MOSFET controls the electrical current flowing between one contact, known as the source, and another known as the drain, by applying electrical voltage at a third terminal known as the gate. By modifying the electrical voltage applied to the gate, a conducting channel can be made to appear or disappear, allowing the device to be switched on or off. The MOSFET is manufactured in a silicon substrate, one of the most prolific materials in the Earth's crust. The advantages of using a semiconductor material are the following. Firstly, we can change its conduction capabilities by the controlled addition of impurity atoms. Secondly, it can have charged particles of different electrical signs, according to the type of impurity added. These particles are called electrons and holes. Electrons having a negative electrical charge and holes having a positive charge. The final advantage is that in the same small piece of semiconductor we can create regions with different types of impurity. If we manufacture a structure with regions alternating the two types of impurity, we can isolate the charges of one sign from charges of the opposite sign. Barriers between the regions appear, preventing the charge from flowing from one region to the other. In this situation, there is no electrical current. A similar phenomenon takes place when we want to move a liquid between two containers. Even if the containers were placed at different heights, the barrier would prevent the liquid from flowing between them. In order to have a flow between the containers, the barrier must be lowered. That's the role of the gate contact in the MOSFET, to lower the barrier. The gate contact is made by using a highly conductive material
separated from the semiconductor by an insulator. By applying a suitable voltage at the gate, the electrical charge can be attracted from the source. As a result, the barriers preventing the passage of the electrical charge are lowered, allowing a current to flow from the source to the drain. Under these conditions, the device behaves like a switch in its on state. சிங்கிள் எலக்ட்ரான் டிரான்சிஸ்டரில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மூணு ஃபினாமினாவை கண்டிப்பாக பார்க்கணும். குவாண்டம் டனலிங், சிங்கிள் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட், கூலும் பிளாக்கேட் எஃபெக்ட். ஸோ குவாண்டம் டனலிங்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் அ ஃபினாமினன் ஆஃப் பெனிட்ரேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் கேரியர்ஸ் டைரக்ட்லி த்ரூ த பொட்டென்ஷியல் பேரியர் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கிளைம்பிங் ஓவர் இட். அதுக்கு பேர் தான் வந்து குவாண்டம் டனலிங் சொல்லுவாங்க. இங்கே சிங்கிள் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட்டுன்றது ஒரு லேயர்லேருந்து, அதாவது ஒரு லேயர்லேருந்து இன்னொரு லேயருக்கு எப்படி வந்து எலக்ட்ரான் வந்து 1 by 1 ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம். அந்த ப்ராசஸ் பேர் வந்து சிங்கிள் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட். அதாவது எலக்ட்ரான்ஸ் வில் கிராஸ் போத் ஃபிசிக்கல் பேரியர்ஸ் அண்ட் எனர்ஜி பேரியர்ஸ் செப்பரேட்டிங் தட் குவாண்டம் கன்ஃபைன்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஃப்ரம் த பல்க் மெட்டீரியல் சரௌண்டிங் இட். அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் சிங்கிள் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட்னு சொல்லிக்கலாம். அண்ட் கூலும் பிளாக்கேட் எஃபெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the charging effect which actually blocks the injection or rejection of a single charge into or from a quantum dot is called Coulomb blockade அப்படின்னு சொல்லலாம். இது மூணும் எப்படின்றத நான் வந்து அடுத்து போகும்போது நம்ம பார்ப்போம். டிரான்சிஸ்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து பேசிக்கலி இட்ஸ் அ 3 terminal டிவைஸ்ன்னு சொன்னோம். இட் இஸ் சிமிலர் டு அ மாஸ்ஃபெட்டுன்னு நம்ம சொன்னோம். இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் கிட்டத்தட்ட எப்படி இருக்குன்னா, வில் ஹாவ் அன் இதில் இது ஒரு டெர்மினல் எடுத்துப்போம், இன்னொரு டெர்மினல் எடுத்துப்போம். திஸ் இஸ் கால்டு சோர்ஸ், திஸ் இஸ் கால்டு ட்ரெயின். இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு இன்சுலேட்டிங் டெர்மினல் ஒன்று இருக்கும், விச் இஸ் கால்டு கேட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம். ஆக்சுவலாக இதுதான் நார்மல் மாஸ்ஃபெட்டோட. ஆக்சுவலி இட் இஸ் சரௌண்டட் பை அன் இன்சுலேட்டிங் சிலிக்கன் டை ஆக்சைடு லேயர். ஸோ கேட் டெர்மினல், இது ஒரு எலக்ட்ரோட், சோர்ஸ் அண்ட் ட்ரெயின். இது வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இது ரெண்டையும் வந்து ஆக்சுவலி வில் பி கனெக்டிங் இட் டு ஒரு எக்ஸ்டர்னலாக இது ஒர்க் பண்ணுறது பயாஸ் கொடுக்குறோன்னா, திஸ் இஸ் கனெக்டட் இன் நெகட்டிவ் polarity and this is connected in positive. இதான் வந்து ஆக்சுவல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் இது நார்மல் மாஸ்ஃபெட். இப்போ இந்த செட்டுன்னும் போது என்ன ஆகும்னா, இதில் இந்த சேனல் பாத் வந்து ரீப்ளேஸ்டு பை ஒரு டாட், ஒரு குவாண்டம் டாட்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வச்சுருக்கோம். குவாண்டம் டாட் அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்திங்கன்னா யூஸ்வலாக அதனுடைய சைஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னா
அரௌண்ட் 1 நானோமீட்டரில் இருக்கும். இந்த குவாண்டம் டாட்டோட சைஸ் வந்து ப்ரிஃபரபிளி 1 நானோமீட்டர் ரேஞ்சில் இருக்கணும். ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு செட்டோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஏன் அப்படின்னா இது என்னென்னு தெரியணும். ஸோ யூஸ்வலி சோர்ஸ் இஸ் கனெக்டட் டு அ நெகட்டிவ் polarity and drain is connected to positive polarity. ஓகேங்களா, எக்ஸ்டர்னல் பயாஸ் நம்ம இப்படி கொடுத்துருப்போம். இந்த 3 கண்டிஷன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஜியோமெட்ரி ஆஃப் த கெப்பாசிட்டர். இந்த இடத்துல வந்து என்ன அப்படின்னா குவாண்டம் டாட் டு பி வெரி ஸ்மால் அண்ட் thermal energy should be very very less than the charging energy and we need to overcome the uncertainty principle by keeping quantum dots electronically isolated. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 3 கண்டிஷன்ஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா டனலிங்க்கு. வில் சி ஒன் பை ஒன். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜியோமெட்ரி ஆஃப் குவாண்டம் டாட் எப்படி இருக்கணுன்றதை நம்ம பார்ப்போம். இந்த குவாண்டம் டாட் சொன்னோம் இல்லைங்களா, இது நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம், இது வந்து 1 நானோமீட்டர் சைஸில் இருக்கும். How to overcome the uncertainty in energy அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we have to keep quantum dots electronically isolated. If an electron is tunneled into a quantum dot, charging and discharging takes some finite time. Hence, uncertainty energy is given by the relation delta E delta T is greater than or equal to H. And the time of observation of electron in a dot depends upon R times the capacitance value. Capacitors. இந்த கெப்பாசிட்டரோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு நமக்கு தெரியும். இட் இஸ் யூஸ்டு டு ஸ்டோர் சார்ஜஸ்ன்னு நம்ம படிச்சிருப்போம். ஸோ இந்த சார்ஜ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணதுக்கு நமக்கு ஒரு எனர்ஜி தேவைப்படும் இல்லையா. அது எனர்ஜி ஆஃப் கெப்பாசிட்டர் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா 12 × Q²/C where Q represents charge present in the capacitor, stored in the capacitors. இந்த இடத்துல இந்த Qவை வந்து நம்ம வந்து we are going to replace it with electron charge which is represented as Eன்னு வச்சுப்போம். ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்டு ஒரு கெப்பாசிட்டர் எடுத்துக்கிங்கன்னா நானோ டாட்டை வந்து குவாண்டம் டாட்டை வந்து நம்ம ஒரு ஸ்பெரிக்கல் கன்ஃபைன்டு ஸ்ட்ரக்சர் அசியூம் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். இந்த மாதிரி சப்போஸ் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து is given by the formula for a spherical capacitor 4πε/r அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். where r represents radius of that capacitor. இப்போ வந்து நான் அந்த ஜியாமெட்ரி வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக சூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறேன். that has to be taken care by for having or by to have this tunnel to occur in a given material. ஸோ டனலிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான் நடக்கிறதுக்கு இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து எனக்கு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஷுட் பி மினிமமாக இருக்கணும். இது எப்போ மினிமமாக இருக்குன்னா பிகாஸ் இங்கே இந்த ரிலேஷன்ஷிப்லேருந்து தெரியுது when r is minimum c is found to be less minimum. அதாவது இந்த சியை வந்து நான் டிக்ரீஸ் பண்ணணும், சியோட வேல்யூ கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் த கெப்பாசிட்டரை டிக்ரீஸ் பண்ணணும்னா ஒன்லி வே இஸ் ஐ ஹவ் டு minimize the size of the structure what you are taking, what you are considering. So miniaturing the size of the quantum dot. இங்கே நம்ம எடுத்துக்கிறது குவாண்டம் டாட்ன்றனால அதனுடைய சைஸை வந்து கன்ஃபைன்டு ரொம்ப மினிமைஸ்டு ஸ்ட்ரக்சராக கொண்டு போகிறோம். ஏற்கனவே குவாண்டம் டாட் வந்து 10 நானோமீட்டர் வரைக்கும் அவைலபிளாக இருக்குது. பட் ஹியர் ப்ரிஃபரபிளி 1 நானோமீட்டர் சைஸுக்கு நம்ம வந்து வெல் டிஃபைன்டு அதை கன்ஃபைன் பண்ணுறோம். கன்ஃபைன் பண்ணும்போது என்னென்னலாம் நடக்கும்னு பார்த்துக்கோன்னா டிஸ்கிரிட்டைசேஷன் ஆஃப் த எனர்ஜி லெவல்ஸ் இருக்குன்றது ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும். ஸோ இது இந்த நானோ ஸ்கேலில் கொண்டு வரும்போது நியர்லி அப் டு 1 நானோமீட்டர் கொண்டு வரும்போது கண்டிப்பாக அது என்ன ஆகிடுதுன்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிடுது. ஸோ இங்கே ஜியாமெட்ரியோட இம்பேக்ட் என்னன்றதை பார்த்துட்டோம். ஸோ அடுத்த கண்டிஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜிங் எனர்ஜி ஷுட் பி கிரேட்டர் தேன் thermal எனர்ஜி அப்படின்னு பார்த்தோம். அது என்ன எப்படின்றத இங்கே பார்த்தோம். இப்போ இதில் எவ்வளோ எனர்ஜி தேவைப்படும் அப்படின்றது இந்த thermal எனர்ஜின்னு ஒன்று கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஸோ எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ரியல் டைம் லைஃப்பில் நம்ம ஒரு டிவைஸை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா we will be using at room temperature யூஸ் பண்ணணும். அப்போது thermal எனர்ஜி வந்து எப்படி இருக்கணும்னா ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும். பட் இந்த நானோ ஸ்கேலில் நம்ம ஒரு சில ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்து சைஸை ரெடியூஸ் பண்ணும்போது ப்ரிஃபரபிளி தே வில் ஒர்க் அட் லோ டெம்பரேச்சர்ஸில் தான் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ அதில் வந்து இங்கே கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த சார்ஜிங் எனர்ஜி ஷுட் பி கிரேட்டர் தென் thermal எனர்ஜின்னு கொடுத்துருக்குறோம். சார்ஜிங் எனர்ஜினா என்னன்னு பார்த்துருவோம். எனர்ஜி நீடட் டு ஆட் 1 நெகட்டிவ் சார்ஜ் எலக்ட்ரான் டு த டாட். சப்போஸ் இதான் ஒரு குவாண்டம் டாட்னா அதுலேயே ஏற்கனவே அது வந்து எப்படி இருக்குன்னா நியூட்ரலைஸ்ட் ஆட்டம் உள்ளே இருக்கும். அதாவது எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே உள்ளே கன்ஃபைன்டாகவே இருக்குது. வெளியிலேருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை அதில் ஆட் பண்ணும்போது சாதாரணமாக கொண்டு போக முடியாது. பேசிக்கலி இந்த குவாண்டம் டாட் வந்து எப்படி இருக்குன்னா இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அ செமிகண்டக்டிங் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொன்னோம். ப்ரிஃபரபிளி 3 to
5 குரூப், தேர்ட் குரூப் எலமெண்ட்டும் ஃபிஃப்த் குரூப் எலமெண்ட்டோட காம்பினேஷனில் தான் அந்த குவாண்டம் டாட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அது பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இந்த எலக்ட்ரானை கொண்டு போய் நான் அதில் ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இட் ரிக்வயர்ஸ் சம் எனர்ஜி, எக்ஸஸ் எனர்ஜி எனக்கு தேவைப்படும். அந்த எனர்ஜி வந்து அப்போ இது வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, அந்த எனர்ஜி வந்து இட் இஸ் சம்திங் ஆக்டிங் லைக் அ கெப்பாசிட்டர். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். அப்போ அந்த எனர்ஜி ப்ரெசன்ட் இன் அ கெப்பாசிட்டர் இஸ் கிவன் பை V equal to Q, V into Qன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த இடத்துல சார்ஜ் ஆஃப் த கேரியரை வந்து ரீப்ளேஸ்டு பை எலக்ட்ரான் சார்ஜ் ஈன்னு போட்டுக்கிறோம். இதிலேருந்து V வந்து we know that it is equal to EC by ஈன்னு நமக்கு வருது. ஸோ எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் அ கெப்பாசிட்டர் ஃபார் 1 எலக்ட்ரான் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் given by EC is equal to இந்த ஃபார்முலா. இதில் வந்து we are just we already know that it is equal to half E square by C அப்படின்னு தெரியும். For n number of electrons அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is actually multiplied by n square times that value. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு எலக்ட்ரான் போல கேஸை எடுத்துப்போம். let me replace this value into this equation. அப்போ எனக்கு V என்னவா கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா E square by 2C. so we'll get the value of this threshold voltage to be equal to E by 2C அப்படின்னு வருது. அதாவது இது என்ன threshold voltageனா, இந்த voltage attain ஆகும்போது தான் the electron will start tunneling through the quantum dot. சரிங்களா? அப்போது இதுலேருந்து நமக்கு என்ன அண்டர்ஸ்டுட் ஆகுதுன்னா, to have a minimized quantum dot சைஸை ரெடியூஸ் பண்ணிட்டோம். அடுத்து அதனோட எனர்ஜி எப்படி இருக்குன்னா, இந்த சார்ஜிங் எனர்ஜி either we say WC or EC நீங்கள் சொல்கிறோம், it should be kept greater than or larger than the thermal energy. thermal எனர்ஜியை நம்ம வந்து மினிமைஸ்டாக தான் வச்சுருக்கணும். அதிகமாக ஆக்கிட்டோம் அப்படின்னா we cannot have this tunneling to occur. கன்சிடர் திஸ் குவாண்டம் டாட்டை வந்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, ஒரு கெப்பாசிட்டர் அசியூம் பண்ணிப்போம், ஒரு ஈக்குவலன்ட் சர்க்யூட் இங்கே வரைஞ்சி பார்ப்போம். ஒரு ரெசிஸ்டர் இங்கே ஒரு கெப்பாசிட்டர் வச்சுட்டு ஒரு எக்ஸ்டர்னலாக வந்து பேட்டரியோட கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து அட் டைம் ஆஃப் t ஈக்குவல் டு 0 வைக்கும்போது இங்கே என்ன ஆகும்னா, சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகும்போது இந்த கெப்பாசிட்டர் சார்ஜஸ் கெட்ஸ் அக்யூமுலேட்டட் ஆன் போத் த சைட்ஸ் ஆஃப் திஸ் எலக்ட்ரோடு. ஸோ இது என்ன ஆகும்னா சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக உடனே சார்ஜ் ஆகிடாது. அதுக்கு ஒரு கிராஃப் நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணி பார்த்தோன்னா, Q வெர்சஸ் T நம்ம எடுத்துருக்கோம்னா சார்ஜிங் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக கிராஜுவலாக தான் நடக்கும். சரிங்களா? இப்போது இங்கே வந்து அப்போ டெல்டா டீக்கு பதிலாக நான் ஆர்சின்னு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன், which is approximated to Hன்னு சப்போஸ் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ del E is equal to H by RCன்னு எடுத்துப்போம், which is nothing but ஏற்கனவே தெரியும் இது வந்து சார்ஜிங் எனர்ஜி. அதாவது சார்ஜிங் எனர்ஜின்றது எலக்ட்ரானை கொண்டு வந்து டாட்டில் சேர்க்கறதுக்கு நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற எனர்ஜி வந்து எனக்கு எப்படி இருக்கணும்னா அதிகமாக இருக்கணும். H by RC is less than E square by 2C. இதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா we'll get the final value. இந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா is found to be greater than this 2H by E square. அதாவது சார்ஜிங் எனர்ஜியை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா தெர்மல் எனர்ஜி எனக்கு டிக்ரீஸ் ஆகணும். அப்போ அதுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ வந்து எப்படி இருக்கணும்னா இட் ஷுட் பி கிரேட்டர் தேன் திஸ் பர்டிகுலர் வேல்யூ. இதனுடைய வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னா இட் வில் பி அரவுண்ட் 28.2 கிலோ ஓம்ஸ் ரேஞ்சுக்கு இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ இப்போ இந்த 3 கண்டிஷன்ஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் திஸ் சிங்கிள் எலக்ட்ரான் டிரான்சிஸ்டர் ஏற்கனவே பார்த்து தான் திருப்பி ஒரு தடவை பார்த்துருவோம். சோர்ஸ், இங்கே ஒரு ட்ரெயின், குவாண்டம் டாட், ஒரு கேட் டெர்மினல். ஸோ சோர்ஸு, ட்ரெயினு, கேட், இந்த 3 எலக்ட்ரோட் இருக்குது. இதுக்கு எக்ஸ்டர்னலாக பயாஸ் கொடுக்கறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் போலாரிட்டி இங்கே கொடுத்துருக்கோம். குவாண்டம் டாட்ன்றது இட் இஸ் யூஸ்வலி மேட் அப் ஆஃப் செமி கண்டக்டிங் மெட்டீரியல்னு படித்தோம். இந்த சோர்ஸும் ட்ரெயினும் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா என் டைப் மெட்டீரியல், அதாவது இதில் வந்து மெட்டல்ஸ் தான் இதில் இருக்கும். அடுத்தது இட் ஹேஸ் அ டனலிங் ஜங்ஷன் இன் த பிளேஸ் ஆஃப் பிஎன் ஜங்ஷன். இட் இஸ் வெரி சிமிலர் டு அ மாஸ்ஃபெட். அண்ட் இங்கே வோல்டேஜ் பயாஸ் வந்து எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஒன்லி டு கேட் எலக்ட்ரோட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும்.
செப்பரேட் பயாஸ் பிட்வீன் சோர்ஸ் அண்ட் ட்ரெயின் எலக்ட்ரோட்ஸ் கொடுத்துருப்போம். ஸோ இதை ஆக்டிவேட் பண்ணோன்னா இங்கே எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம இன்னொரு கனெக்ஷன் நம்ம கொடுக்கணும். So next we will see the working of இந்த this threshold voltage single electron given to the gate இருக்கு இல்லீங்களா, அது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா E/2c it is used to tune the number of electrons on the dot at a time. இந்த மாதிரி அதுதான் வந்து இங்க கண்ட்ரோல் பண்ணும் எத்தனை எலக்ட்ரான் உள்ள வரலாம் அப்படின்றத. இப்போ வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு குவாண்டம் டாட், அதாவது ஒரு செமிகண்டக்டர். இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஒன்ஸ் இந்த குவாண்டம் டாட்க்கு வந்து எலக்ட்ரான் வரும்போது அதோட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ரைஸ் அப் ஆகுது. அதனால என்ன ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து டனல்ஸ் த்ரூ தி கூலும் பேரியர் on the other side வந்து அந்த எனர்ஜி and lowers the potential energy of the brain. அப்ப இந்த டாட் இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா எம்டி ஆகுது. அண்ட் இப்போ எம்டி ஆகுறதுனால பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி திரும்பி லோயர் ஆயிடும் and the process keeps on repeating. ஆனா இங்க வந்து குவாண்டம் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து ப்ரிடாமினேட் பண்றதுனால நார்மல் இப்போ எக்ஸ்டர்னல் நம்ம எந்த கண்டிஷன் எந்த சார்ஜும் கொடுக்காதப்போ எந்த எக்ஸ்டர்னல் பயாசிங்கும் கொடுக்காதப்போ இந்த எலக்ட்ரானால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா இங்கே ஜம்ப் பண்ணி இங்கே வர முடியாது. இட் கேனாட் ஜம்ப், ஏன்னா இந்த பேரியர் இஸ் டூ லார்ஜ். ஸோ இதை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா we have to have this. ஸோ நான் இப்போ இந்த செட்டோட ஈக்குவலன்ட் டயக்ராம் இங்கே பார்த்துருப்போம். இங்கே ஒரு சோர்ஸு டாட்டு, இங்கே ட்ரெயின். இதனோட எனர்ஜி லெவல் பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு இந்த ஹைட் இப்படி போட்டிருப்போம். ஆனால் ட்ரெயினுக்கு பார்த்திங்கன்னா எனர்ஜி லெவல் இப்படி கம்மியாக கொடுத்துருப்போம். ஏன் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா யூஸ்வலாக பார்த்திங்கன்னா இந்த சோர்ஸ் வந்து கனெக்டட் டு நெகட்டிவ் சைட் ஆஃப் அ பேட்ரி அண்ட் என் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரெயின் வந்து கனெக்டட் டு பாசிட்டிவ் பொலாரிட்டி பார்த்தோம். இங்கே நெகட்டிவ் சைடில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அங்கே எனர்ஜி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். இங்கே வந்து என்ன ஆகும்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வில் பி அட்ராக்டட் டுவர்ட்ஸ் திஸ் பாசிட்டிவ் டெர்மினல். அப்போ இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனர்ஜி வில் பி டிக்ரீஸ்டு. அப்போ அதனால தான் என்ன ஆகுதுன்னா கரண்ட் வந்து ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ளோயிங் ஃப்ரம் ட்ரெயின் டு சோர்ஸ். டாட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா யூஸ்வலாக பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே கன்ஃபைண்டாக இருக்குது. இதுக்கு கீழே எனர்ஜி லெவல்ஸ் இருக்காது. இதுதான் வந்து குவாண்டம் டாட்டோட கிரவுண்ட் ஸ்டேட் எனர்ஜி லெவல், மினிமம் எனர்ஜி லெவலே இதுதான். ஏற்கனவே கன்ஃபைண்டாக இருக்கனால இதனோட எனர்ஜி வந்து அதிகமாக இருக்குது, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். ஸோ இதனோட எனர்ஜி லெவல் வில் பி அட் அ ஃபார் அவே டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் சோர்ஸ். இதை விட கொஞ்சம் ஹையராக தான் இருக்கும். ஸோ யூஸ்வலாக ஸ்பீக்கிங் இங்கேருந்து எலக்ட்ரான் வந்து இங்கே போகணும் இல்லைங்களா, இங்கே போக முடியாது. ஒன்று பேரியரை க்ராஸ் பண்ணணும், அப்படியே க்ராஸ் பண்ணாலும் இட் ஹேஸ் டு ஃபைண்ட் அ பிளேஸ் டு கம் அண்ட் ஸ்டே ஹியர். இதனோட எனர்ஜியில் இங்கே வரும்போதே அது ஒரு எனர்ஜியை ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது இங்கே வரும்போது என்ன பண்ணாதுன்னா அதனோட எலக்ட்ரான் வந்து cannot go and occupy this higher, அதனோட எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது. அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு டனல் அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். அப்போ இந்த இடத்துல நான் வந்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த டாட்டோட எனர்ஜியை வந்து நான் வந்து மினிமைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா I have to do by means of introducing one more thing. அது எப்படி பண்ணலாம்னா by giving a gate control. வோல்டேஜ் வந்து கேட்டுக்கு நான் கொண்டு போய் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அதனுடைய வோல்டேஜை என்ஹான்ஸ் பண்ணனா இதனுடைய லெவல் எனர்ஜி லெவல் வந்து டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். சார்ஜிங் திஸ் குவாண்டம் டாட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் ரியலி வெரி டஃப் ஆர் அ வெரி டிஃபிகல்ட் ஜாப். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we have to add an electron to it. இதை நார்மலாக பண்ண முடியாது. அப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we need to avoid this electrostatic repulsion. அதாவது if we keep on adding electron, ஒரு எலக்ட்ரான் போகுது அடுத்தடுத்து எலக்ட்ரான் வந்துட்டே இருந்ததுன்னா எலக்ட்ரான் வந்து தெரியும் நமக்கு ஹேவிங் சேம் லைக் சார்ஜஸ் அப்போ ரிப்பல் பண்ணோம். அந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ரிப்பல்ஷன் பேர் தான் வந்து கூலும் பிளாக்கேட். டியூ டு த கன்ஃபைன்மெண்ட் ஆஃப் குவாண்டம் டாட் நமக்கு ரெண்டு ப்ராப்ளம் ரைஸ் ஆகுது. ஒன்று வந்து எலக்ட்ரான் கெனாட் பெனிட்ரேட் த்ரூ த பேரியர், ஏன்னா அதனுடைய எனர்ஜி லெவல் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் டூ ஹை. ஸோ இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தெரிஞ்சது நம்ம பார்த்தோம். சோர்ஸு ட்ரெயின் இருக்குது. இது வந்து ஒரு ஆஃப் ஸ்டேட்டுன்னு அசியூம் பண்ணிப்போம். இந்த செட்டு வந்து செட் டு பி இன் ஆஃப் ஸ்டேட் கண்டிஷனில் இருக்குது. எக்ஸ்டர்னல் பயாஸ் நான் எதுவும் கொடுக்காத போது சோர்ஸில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில்டு ஸ்டேட்டில் இருக்கும். ட்ரெயின்லேயும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா இது ரெண்டுமே என் மெட்டல்ஸ், இது ரெண்டும் மெட்டல் ஆனது. இந்த பேரியரோட ஹைட் எவ்வளோ இருக்குன்னா E²/2cன்னு பார்த்தோம். இந்த எனர்ஜி லெவல் பார்த்திங்கன்னா கம்பேர்ட் டு சோர்ஸ் ஆர் ட்ரெயின் இது கண்டிப்பாக ஹையாக தான் இருக்கும்னு நம்ம பார்த்தோம். இது இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் வென் யூ கிவ் எக்ஸ்டர்னல் பயாஸ் கேட்டோட வோல்டேஜ், ஏன்னா இதனுடைய இதை விட்டு இது எங்கேயாவது ஜம்ப் பண்ண முடியாது, இந்த பெனிட்ரேட்டும் பண்ண முடியாது. பெனிட்ரேட் பண்ணுச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு இடம் வேணும். அந்த எனர்ஜி லெவலில் தான் இட் கோஸ் அண்ட் ஆக்குபைஸ் தட் பர்டிகுலர் எனர்ஜி லெவல். இந்த இடத்துல இதுக்கு கீழே எனர்ஜி லெவலே இல்லாத போது இங்கேருந்து எலக்ட்ரான் பெனிட்ரேட் ஆகி இங்கே போய் உட்கார முடியாது.
ஸோ இங்கே போகணுன்னா இட் ஹாஸ் டு ஸ்பெண்ட், அதனோட எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆனால் மட்டும்தான் இங்கே போக முடியும். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், அட் திஸ் பாயிண்ட் ஐ ஸ்டார்ட் அப்ளையிங் அ கேட் வோல்டேஜ். கேட் வோல்டேஜை நான் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா, பாசிட்டிவாக மாற்றுறேன். அதாவது ஹையராக கொண்டு போகும்போது எனக்கு என்ன ஆகுனா, இந்த குவாண்டம் டாட்டோட எனர்ஜி லெவல், அதாவது கிரவுண்ட் ஸ்டேட் எனர்ஜி லெவல் வில் ஸ்டார்ட் டிக்ரீஸிங். அதனுடைய லெவல் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும். இங்கே இருந்த எனர்ஜி லெவல் சே ஹியர் பாருங்கள், இங்கே இருந்தது இட் ஹாஸ் காட் டவுன், ஷிஃப்டட் டு திஸ் வேல்யூ, அதாவது லோயர் வேவ் லென்த்துக்கு ஷிஃப்ட் ஆகும். அப்படி ஷிஃப்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா, அட் ஒன் பர்டிகுலர் வோல்டேஜ் சே த்ரெஷ்ஹோல்டு வோல்டேஜ், அதுதான் என்னன்றதை நம்ம அங்கேயே பார்த்தோம், E/2c. இந்த ரேஞ்ச், இந்த வேல்யூ வரும்போது எலக்ட்ரான் வில் ஸ்டார்ட் டனலிங் இன்டு திஸ். இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரான் என்ன ஆகிடும்னா, ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே வந்து டனலாக ஆரம்பிச்சிடும். இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, by controlling the gate voltage we are making the movement of electron step by step. அதாவது ஒரு எலக்ட்ரானை தான் நம்ம வந்து கொண்டு வரோம். இந்த கேட் வோல்டேஜோட வேல்யூ VH=2c எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we are applying a positive potential to positive பொட்டென்ஷியல் டு திஸ் கேட் வோல்டேஜ் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து குவாண்டம் டாட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது. அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டனலிங் நடந்திருக்கு. இப்போ டனல் ஆகும்போது என்ன ஆகுனா, சார்ஜிங் எனர்ஜி நமக்கு தெரியும், விச் இஸ் கிவன் பை E²/2c. இதில் மூலயமா இங்கே வரும்போது இட் ஹஸ் அக்வைர்ட் ஆன் எனர்ஜி டியூ டு த எலக்ட்ரான். அப்போ அதனோட எனர்ஜி என்னென்னா, இட் இஸ் கிவன் பை 1/e. இதுவும் கேன்சல் ஆகி இந்த த்ரெஷ்ஹோல்டு வேல்யூ எப்போ இதுவாக இருக்குன்னா E/2c மாதிரி இருக்கும். இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும்போது எலக்ட்ரான்ஸ் would have started tunneled into the dot. சோர்ஸ்லேருந்து டாட்டுக்கு எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது, திருப்பி டாட்லேருந்து ட்ரெயினுக்கு அந்த எலக்ட்ரான் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது. ஸோ இதில் வந்து கண்டக்டன்ஸ் எப்படி நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, கண்டக்டன்ஸுக்கும் இந்த கேட் வோல்டேஜுக்கும் ஒரு கிராஃப் பிளாட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இனிஷியலி கேட் வோல்டேஜ் வந்து 0வாக இருக்கும்போது கண்டக்டன்ஸ் வந்து வில் பி 0. ஏன்னா குவாண்டம் டாட் வந்து கண்டக்ட் பண்ணாது. இட் வில் ஆக்ட் அஸ் லைக் திஸ். அட் ஒன் ஃபைன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம், அதாவது ஒன் ஃபைன் வேல்யூ கால்டு இந்த த்ரெஷ்ஹோல்டு வேல்யூ VG கேட் வோல்டேஜ் வந்து அட்டைன்ஸ் திஸ் E/2c வரும்போது அதனுடைய கண்டக்டன்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாகும், அதாவது அதிகமாக போகுது இந்த பீக்கு. அடுத்து சப்போஸ் அங்கேருந்து ட்ரெயினுக்கு போன பிறகு கண்டக்டன்ஸ் குறைய ஆரம்பிச்சிடும். தென் இட் கம்ஸ் பேக் லைக் திஸ். ஸோ இது அடுத்தடுத்து ரிப்பீட் ஆகும். பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து இன்னொரு எலக்ட்ரான் வந்து வரும்போது, ஸோ பை த மொமெண்ட் வென் எலக்ட்ரான் ஸ்டார்ட்ஸ் டனலிங் ஃப்ரம் சோர்ஸ் டு டாட், இந்த டாட்டில் ஒரு எலக்ட்ரான் மட்டும்தான் அட் அ டைம் அங்கே இருக்க முடியும். ஸோ இந்த வேல்யூவுக்கு அப்புறம் வந்து அடுத்த இது என்ன ஆகும்னா, என்ஹான்ஸ் பண்ண தட் எலக்ட்ரான் வில் பி புஷ்டு அவுட் சைட் ஃப்ரம் த டாட். ஸோ ஒரு எலக்ட்ரான் உள்ளே வரும்போது த எலக்ட்ரான் ப்ரெசன்ட் இந்த டாட் வில் பி புஷ்டு அவுட் சைட் இன் டு த ட்ரெயின். ஸோ அதனால தான் இதுக்கு பேரே வந்து சிங்கிள் எலக்ட்ரான் டிரான்சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Hope you would have understood that concept of this working of single electron transistor. So now we'll move on to the advantages of this single electron transistor. இதில் வந்து என்ன ஆகும்னா, டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக நடக்கும். Here no external wiring is required between the arrays, especially in high density memory chips, and it is highly used in quantum computers because of its single electron transport behavior. And limitations பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே சைஸ் ஆஃப் த குவாண்டம் டாட் வந்து
we need to prepare or carefully prepare that geometry of the quantum dot around this 10 nanometer or less than this 10 nanometer, which is somewhat difficult, and the fabrication of this kind of a device is very difficult by means of an optical lithography method. Nowadays it has been done with the help of a nanolithography, and applications and it is highly used as a sensing device, and digital circuits இது அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க for performing logic functions, and data storage device-ஆகவும் யூஸ் ஆகுது, and to analyze some spectral lines we are using this single electron transistor in the field of spectroscopy also. Thank you so much.